Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to SS Easy Education. I think you are all good and well. First part or previous part, we have already completed up to the point of place of registration and who can present a document for registration. And this part of that part 2 will discuss conditions for registration, refusal to register a document, remedies for refusal, provision relating to wills and tout. First we will study precondition of registration. There are some preconditions for registration of document. That is, before registering of a document, you should have fulfilled these conditions, and after that you should present this before the register. So on the presentation of the document for registration, the registering officer shall satisfy himself that it has been presented at the proper office. এটা বলা আছে সেকশন 28 এবং 29 এ, that it is duly stamped or exempted from or does not require stamp duty, that if it is written in a language in which it does not understand and which is not commonly used in the district as prescribed rule 18, it is accompanied by a true translation copy into a common language. And then that section 19 এ আছে 20 অনুযায়ী বলা হচ্ছে it contains no unattested interlineation, blank, eraser or alteration which is the opinion requires to be attested or to be entered in a duly registered note. Then according to section 22, if the document is non-testamentary and relates to the immovable property, it contains a description of such property sufficient to identify the same as laid down in section 21 or in the rule made under section 22. So these are the precondition. আমরা পরবর্তীতে এগুলো আইন অনুযায়ী অর্থাৎ হুবহু সেকশন অনুযায়ী দেখব। আগে আমরা আসলে এমনি রেগুলার ওয়েতে একটু পড়ছি। There are some other preconditions, that if the document is non-testamentary and contains a map, plan, or if it is accompanied by as many true copies of the map or plan as are equal to the number of the copies of the document required to be forwarded, that if the document is one other than a will, it has been presented within the time prescribed by the section provided in law, which we have already discussed in our first part, that the document has been presented by some person entitled to present it, that the instrument of any transfer contain the particulars necessary to convey the intention of the parties, complete description of the properties to be transferred and nature of the transaction, that the recent passport size of photographs of both the parties have been pasted on the instrument and the parties have put their signature and the left thumb impression across the photographs in the instruments, that in the case where the instrument is executed by the constituent attorney or on behalf of the parties, the attorney has put signature and left thumb impression across his photograph in the instrument, that the instrument has been presented in the format prescribed by the law. But there are some other preconditions for registration, and those are the seller has submitted the latest khotiyan of the property prepared under the State Acquisition and Tenancy Act 1950 in the name of the seller if he is the owner of the property, otherwise than by inheritance. The seller has submitted the latest khotiyan of the property and under the State Acquisition or Tenancy Act 1950 in the name of the seller or his predecessor if he is owner of the property by inheritance, and the seller has submitted an affidavit affirming that he has lawful title to the possession in the property and the property has not been transferred either in transferred earlier in any manner and not vested to the government. And then lastly, in the case of a sale deed, the following particulars have been included in the attached with. So sale deed er ক্ষেত্রে
থাকবে nature of the property, price of the property, map of the property, together the axes and boundaries, and the description of the ownership of the property of last 25 years. So these are the preconditions which must be attached in the present registration document or in any document which are compulsorily registered. Now the precondition according to the registration act, এখানে আমি হুবহু সেকশনগুলোকেই তুলে দিয়েছি। ডকুমেন্ট ইন ল্যাঙ্গুয়েজ নট আন্ডারস্টুড বাই রেজিস্টারিং অফিসার, অর্থাৎ ওই যেটা বললাম যে যদি অ্যানাদার ল্যাঙ্গুয়েজে কোনো ডকুমেন্ট প্রেজেন্ট করা হয় which could not be understandable by the registering officer, then a true translation copy should be accompanied with that. Documents containing interlineation, blanks, erasure and alterations. সো ইন দ্যাট কেস যদি কোনো ডকুমেন্টসে ইন্টারলাইনেশন থাকে, ব্ল্যাঙ্কস দেওয়া থাকে, অথবা যদি এমন থাকে যে অল্টারেশন করা হয়েছে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বলা হচ্ছে যে এই ধরনের ডকুমেন্ট চাইলে রেজিস্ট্রার রিফিউজ করতে পারেন। তো উনি যাতে রিফিউজ না করেন, তাহলে কিন্তু যদি ব্ল্যাঙ্ক ইরেজার বা অল্টারেশন কোনো কিছু থাকে, তাহলে যে ব্যক্তি ওটা এক্সিকিউট করছে ডকুমেন্টটা, তাকে কিন্তু তার সিগনেচার দিয়ে এবং ইনিশিয়াল দিয়ে রাখতে হবে ওই ব্ল্যাঙ্ক ইরেজার বা অল্টারেশনের ক্ষেত্রে। আর এরপরে যদি উনি মানে রেজিস্টারিং অফিসার রেজিস্ট্রেশনের সময় একটা নোট রাখবেন যে এখানে একটা ইনস্টলেশন, ব্ল্যাঙ্ক বা ইরেজার সম্পন্ন হয়েছে বা অল্টারেশন সম্পন্ন হয়েছে, উনিও নোট রাখবেন। সো এই দুই ক্ষেত্রেই কিন্তু প্রিকশন। অ্যান্ড দেন appearance under subsection 1 may be simultaneous at different times. The registering officer shall thereupon enquire whether or not such document was executed by the person by whom it purports to have been executed. তো এখন এখানে বলা হচ্ছে যে পার্সনের এটা এক্সিকিউট করবার কথা, এটা কিন্তু ইনকোয়ারি করবেন রেজিস্টারিং অফিসার যে তিনি এটা এক্সিকিউট করেছেন কিনা। এরপর ওনাকে স্যাটিসফাই হতে হবে, পার্সনকে উনি ওনার সামনে নিয়ে আসবেন এবং দেখবেন যে ঠিক আছে উনি কিনা। এরপরে বলা হচ্ছে যে যদি কোনো ব্যক্তি, অর্থাৎ এটা অ্যাপিয়ারেন্সের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে ব্যক্তি নিজে এক্সিকিউট করবে উনি রেজিস্টারিং অফিসে আসবে। আবার রেজিস্টার অফিসে তার প্রতিনিধিও যেতে পারে, এজেন্ট যেতে পারে, অথবা আমরা আরও জানি কি যে প্রতিনিধি বা এজেন্ট ব্যতীত তারা গেলে তাদেরকে কিন্তু পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি লাগবে। তো এই হচ্ছে ব্যাপার। তবে এই এই বিষয়গুলো যেগুলো আমরা বলছি যে অবশ্যই লাগবে একটা ডকুমেন্ট রেজিস্ট্রেশন করবার জন্য, এইগুলো কিন্তু না থাকলে সেই ডকুমেন্টটির রেজিস্ট্রেশন কমপ্লিট হবে না। পর বলা হচ্ছে সেকশন 21টা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা সেকশন, কারণ এই সেকশনেই বলা হচ্ছে যে প্রপার্টির একটা ডেসক্রিপশন দিতে হবে, ম্যাপ প্ল্যান দিতে হবে। তো নন টেস্টামেন্টারি ডকুমেন্ট যেগুলো ইমুভেবল প্রপার্টির সঙ্গে রিলেটেড, দে শ্যাল নট বি অ্যাকসেপ্টেড ফর রেজিস্ট্রেশন আনলেস ইট কন্টেন্স এ ডেসক্রিপশন অফ সাচ প্রপার্টি সাফিসিয়েন্ট টু আইডেন্টিফাই দ্য সেম। অর্থাৎ প্রপার্টিটা আইডেন্টিফাই করবার জন্য কিন্তু যথেষ্ট ভালো রকম একটা বর্ণনা থাকতে হবে। হাউস, এবং এই বর্ণনাটা কীরকম হবে সেটা কিন্তু আবার 2-3-এ বলা হচ্ছে। দেখো যে হাউস যদি হয় কোনো শহরের, তাহলে তার সিচুয়েশান নর্থ সাইড, সাউথ সাইড, অথবা কোন দিকে ফ্রন্ট আছে, বা এক্সিস্টিং বা ফর্মার অকুপায়ার্স অর্থাৎ মালিকের বর্ণনা, অ্যান্ড দেয়ার নাম্বারস ইন হাউসেস, রোড নাম্বার, এগুলো উল্লেখ করতে হবে। তা হাউস ব্যতীত যদি অন্যান্য ল্যান্ড হয়, সেই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে সেগুলোকে যদি ট্র্যাডিশনালি কোনো নাম দিয়ে ডেসক্রাইব করা যায় যদি থাকে, তাহলে কিন্তু সেই টেরিটোরিয়াল ডিভিশনে অবশ্যই কোথায় সেগুলো অবস্থিত, সেই অবস্থান, তাদের নাম, কন্টেন্ট, রোড এবং প্রপার্টির মানে কোন সাইডে কী আছে, এই বর্ণনাগুলো উল্লেখ করতে হবে। নন টেস্টামেন্টারি ডকুমেন্টস কন্টেইনিং এ ম্যাপ প্ল্যান অফ এনি প্রপার্টি comprised therein shall not be accepted for registration unless it is accompanied by a true copy of map plan, or in case such property is situated in several districts by such number of true copies of map plan as are equal to the number of such district. বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে অবস্থিত হলে সব ডিস্ট্রিক্টেরই ম্যাপ প্ল্যান এগুলো উল্লেখ করতে হবে। Now, description of houses and land by reference to the government map plan and survey section 22. তো গভর্নমেন্ট ম্যাপ প্ল্যান বা সার্ভে অনুযায়ী যদি কোনো ডেসক্রিপশন দেওয়া থাকে কোনো প্রপার্টির,
এইখানে বলা হচ্ছে তাহলে কিন্তু সেই ম্যাপ প্ল্যান সেগুলোর বর্ণনা ওই গভর্নমেন্টের সার্ভে অনুযায়ী দিতে হবে। সার্ভেতে যেভাবে বলা আছে সেই সার্ভে অনুযায়ী উল্লেখ করতে হবে, গভর্নমেন্টের ম্যাপ প্ল্যান অনুসরণ করতে হবে। আর যদি 21 অনুযায়ী যে বর্ণনাগুলো আমরা দিলাম কেউ যদি ফেইল করে ডকুমেন্ট রেজিস্ট্রেশন করবার জন্য উপস্থিত করে, প্রপার্টির কোনো ডেসক্রিপশন না দেয়, মানে সাফিসিয়েন্ট প্রপার্টিকে যদি কোনো রকম আইডেন্টিফাই করা না যায়, তাহলে কিন্তু প্রবলেম হবে। অ্যান্ড দেন ইনস্ট্রুমেন্ট অফ ট্রান্সফার, সেকশন 22A, every instrument of transfer required to be compulsorily registered under the Act shall contain the particulars necessary to convey the intention of the parties, complete description of the properties to be transferred, and the nature of the ট্রানজাকশান, অর্থাৎ কী ধরনের ট্রানজাকশান হচ্ছে এবং প্রপার্টির পুরোপুরি বর্ণনা কিন্তু এটা, এবং পার্টিজের ইন্টারেস্ট আছে কিনা সেটাও কিন্তু কনভে করতে হবে। যা বোথ এক্সিকিউট্যান্টের ফটোগ্রাফ, রিসেন্ট ফটোগ্রাফ দিতে হবে এবং তারা ফটোগ্রাফে তাদের লেফট থাম্ব ইমপ্রেশন এবং সিগনেচার বোথ ইউজ করবে। বলা হচ্ছে যে কোনো পক্ষ যদি ইনক্যাপেবল হয় সিগনেচার করার ক্ষেত্রে, সেখানে সিগনেচারের দরকার নেই, থাম্ব ইমপ্রেশন ইজ ইনাফ। দ্য গভর্নমেন্ট শ্যাল উইদিন 3 months of the coming into force of the Registration Act 2004 amendment by notification in official gazette prescribe a format for the purposes of this section. এটা আমরা কিন্তু 2004 সালের পরে প্রত্যেক রেজিস্টারিং অফিসেই একটা প্রেসক্রাইব ফরম্যাট থাকবে, যে ফরম্যাটে এই সম্পত্তির যাবতীয় কিছু লেখে সম্পত্তিটি হস্তান্তর করতে হবে। এবং সেটা যদি 2004-এর পর থেকে প্রেসক্রাইব ফরম্যাট ব্যতীত কিন্তু আর কোনো রকম কোনো দলিল নিবন্ধনের জন্য যদি উপস্থিত করাও হয়, সেটা নিবন্ধনের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে না। তো আমি এখানে কিন্তু সেকশন ওয়াইজ দিচ্ছি অ্যাজ ইউর উইশ। তোমরা প্রথমে যে 3টা পেজে ডিসকাস করেছি এই পয়েন্টগুলোই ডিসকাস করেছি, এই সেকশন অনুযায়ী আমরা এখানে তোমরা শুরুতে বলতে পারো যে এই সেকশানে আলোচনা করা হয়েছে প্রি কন্ডিশনগুলো, তারপর এইভাবে বর্ণনা করে যেতে পারো ABCD বা নাম্বারিং 1 2 3 4 করে। আর এভাবেও তোমরা সেকশন অনুযায়ী বর্ণনা করতে পারো, যেটা তোমাদের ক্ষেত্রে সুবিধা হবে মনে রাখা বা বর্ণনা করা সেটা করবে। নেক্সট, রেজিস্টারিং অফিসার not to register unless certain particulars are included in an instrument of sale। তো এই ক্ষেত্রে দেখো 52A নাম্বার সেকশনটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ, কারণ রেজিস্টারিং অফিসারের কাছে যখন কোনো ডকুমেন্ট উপস্থিত করা হয় তখন তিনি দেখেন যে এগুলো আছে কিনা, আদারওয়াইজ উনি সেটা রিফিউজ করতে পারেন রেজিস্ট্রেশনের জন্য। প্রথমত লেটেস্ট খতিয়ান, যেটা আমরা আগেই পড়লাম স্টেট অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড টেন্যান্সি অ্যাক্ট 1950 অনুযায়ী। দেন লেটেস্ট খতিয়ান বলা হচ্ছে যে প্রি ডিসিসরদের যদি কোনো লেটেস্ট খতিয়ান থাকে তাহলে সেটা, এবং আরও এর সাথে লাগবে নেচার অফ দ্য প্রপার্টি, অর্থাৎ এই সম্পত্তি কী প্রকৃতির, প্রাইস অফ দ্য প্রপার্টি, a map of the property together with the exchanges on boundaries, a brief description of the ownership of the property for last 25 years, and an affidavit by the executant affirming that he has not transferred the property to any person before execution of this instrument and that he has lawful title thereto। সো 52A নাম্বার সেকশনের গুরুত্বটা এতই যে এই সেকশনটাই কিন্তু বর্তমানে অনেক যে প্রতারণা বা জালিয়াতি এইগুলোকে একটু লেস করেছে, বিশেষ করে এই প্রি কন্ডিশনের সব সেকশনগুলোই গুরুত্বপূর্ণ, যেটা আসলে বিভিন্ন ধরনের ফর্জডকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। ডকুমেন্টস ফর্জড হওয়া বা একজনের জমি আর একজন দাবি করা বা বলে দেওয়া যে তোমার বাবা তো আমার কাছে বিক্রি করে ফেলেছে, লাইক দ্যাট। রিফিউজাল টু রেজিস্টার এ ডকুমেন্ট, registration of a document may be refused if the above mentioned preconditions are not fulfilled. According to section 71 of the act, the sub-register refusing to register a document will make an order of refusal and record his reasons for such order and endorse the word registration refused। তো এখানে রেজিস্ট্রেশন রিফিউজ করবার প্রসেস হচ্ছে যে কোনো সাব রেজিস্ট্রার যদি কোনো ডকুমেন্টে দেখেন যে উপরোক্ত প্রি কন্ডিশনসগুলো মিসিং বা সবগুলো অথবা কোন পার্টলি মিসিং, তাহলেও তিনি সেটা কিন্তু রিফিউজ করবেন এবং ডকুমেন্টে একটা পয়েন্টে লেখা থাকবে রেজিস্ট্রেশন রিফিউজড, এবং উনি কিন্তু সেটার আবার কারণও বলবেন যে কেন রিফিউজ করা হলো, কারণটা উনি রেকর্ড করবেন।
সো সেকশন 71 কি বলেছে দেখো, হুবহু সেকশনটা এখন। এভরি সাবসেকশন রিফিউজিং টু রেজিস্টার এ ডকুমেন্ট এক্সেপ্ট অন দ্য গ্রাউন্ড দ্যাট দ্য প্রপার্টি টু হুইচ ইট রিলেটস ইজ নট সিচুয়েট উইদিন দ্য সাব ডিস্ট্রিক্ট। যদি এমন হয় যে সাব রেজিস্ট্রারের কাছে দিছিলাম ওই সাব রেজিস্ট্রারের অফিসে জমিটা সিচুয়েট না, তখনও কিন্তু রিফিউজ করতে পারেন। এটাও কিন্তু রিফিউজের একটা গ্রাউন্ড, কিন্তু তখন ওটা লিপিবদ্ধ করবার দরকার নাই। এটা ব্যতীত অন্য কোনো গ্রাউন্ডে যদি উনি সে রিফিউজ করেন, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ওনাকে সেটা রেজিস্ট্রেশন অফিসে রাখা 2 নাম্বার বইয়ে ওনাকে ইন্ডোর্স করতে হবে দ্য ওয়ার্ড রেজিস্ট্রেশন রিফিউজড, এবং ডকুমেন্টের উপরেও লিখতে হবে। অ্যান্ড যে পার্সনরা ক্লেম করছে যে ডকুমেন্টটা তাদের, অর্থাৎ তারা এক্সিকিউট করেছে, তো সেই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে অথবা ক্লেম করছে উইদাউট পেমেন্ট অ্যান্ড আননেসেসারি ডিলে, তাদেরকে কিন্তু ওই রিজনের একটা রেকর্ডেড কপি দিতে হবে, যে মানে ওটা ফিও লাগবে না, দেরিও করা হবে না, কেন তোমাদের প্রপার্টিটা রেজিস্ট্রেশন হলো না। হচ্ছে রেজিস্টারিং অফিসার শ্যাল নট অ্যাকসেপ্ট ফর রেজিস্ট্রেশনের ডকুমেন্ট, যদি না সেটা এন্ডোর্স করা হয়, এর পরবর্তীতে বিধানগুলো যেগুলো রয়েছে সেগুলো যদি এর সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা না হয়, তাহলে উনি এটাকে গ্রহণ করবেন না রেজিস্ট্রেশনের জন্য। বলা হচ্ছে যে যদি রিফিউজ করা হয় কোনো ডকুমেন্ট রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রেজেন্ট করলাম, রেজিস্টারিং অফিসার সেটাকে রিফিউজ করে ফেললো, তখন আমাদের কাছে কি রিমেডি থাকবে? তো রেজিস্ট্রেশন আইনের 72 থেকে 77 সেকশন পর্যন্ত রিফিউজালের রিমেডিগুলোকে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হচ্ছে, দেখো আমি আগে সংক্ষেপে একটু বলে নিই। দ্য রিফিউজাল উইথ গ্রাউন্ডস টু রেজিস্ট্রেশন অ্যান আপিল উইল বি অ্যালাউড এগেনস্ট দ্য রিফিউজাল অফ দ্য সাব রেজিস্টার টু দ্য রেজিস্টার উইদিন 30 days। প্রথমতই হচ্ছে যদি সাব রেজিস্টার রিফিউজ করে তাহলে 30 দিনের মধ্যে একটা আপিল করা যাবে এই রিফিউজালের। দ্য রেজিস্টার মে রিভার্স অর অল্টার সাচ অর্ডার, রেজিস্টার কিন্তু এটা রিভার্স বা অল্টার করতে পারে। If the registrar direct the document to be registered, then the sub-register within 30 days after such direction will register the document. রেজিস্টার ধরো পজিটিভলি ডিরেকশন দিলেন যে না ডকুমেন্টটা নিবন্ধন করা হোক, তখন সাব রেজিস্টার ওইটাকে নিবন্ধন করে ফেলবেন, এবং সেইখানে বলা হচ্ছে যে উনি কত দিনের মধ্যে, দেখো উইদিন 30 days, ডিরেকশন পাওয়ার পর থেকে 30 দিনের মধ্যে। If the document is refused on the ground of denial of execution, now এই ডিনায়াল অফ মানে যারা এক্সিকিউটর ছিল তারা বলল যে আমরা এক্সিকিউট করিনি, তখন বলা হচ্ছে 30 দিনের মধ্যে এই ডিনায়াল অফ এক্সিকিউশনের জন্য রেজিস্ট্রারের কাছে আপিল করা যাবে 30 দিনের মধ্যে। রেজিস্ট্রার কনভিনিয়েন্টলি ইনকোয়ারি করবেন whether document has been executed, whether the requirements of the law for the time being in force have been complied with। রেজিস্ট্রার এখানে ইনকোয়ারি করবেন যে ডকুমেন্টটাকে এক্সিকিউটেড হয়ে গেছে এবং এক্সিকিউটেডের সময় ল অনুসরণ করা হয়েছে কিনা যা বর্তমানে প্রচলিত আছে। ইফ অ্যান্সার্স অফ দ্য বোথ কোশ্চেন আর ইয়েস, দ্য রেজিস্ট্রার উইল অর্ডার দ্য ডকুমেন্ট টু বি রেজিস্টার্ড। ইফ দ্য রেজিস্ট্রার রিফিউজেস টু অ্যালাউ দ্য রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড আপিল লাইজ টু দ্য সিভিল কোর্ট এগেনস্ট দ্য রিফিউজাল। এখন ধরো রেজিস্ট্রেশন বলল নো, দেন তার অর্ডারের বিরুদ্ধে আমরা আবার সিভিল কোর্টে একটা আপিল দায়ের করতে পারি। আপিল টু রেজিস্টার ফ্রম অর্ডার্স অফ সাব রেজিস্টার রিফিউজিং রেজিস্ট্রেশন অন গ্রাউন্ড আদার দ্যান ডিনায়াল অফ এক্সিকিউশন, যেটা আমাদের সেকশন 71-এ বলা হচ্ছে, এক্সেপ্ট ওয়ার দ্য রিফিউজাল ইজ মেড অন দ্য গ্রাউন্ড অফ ডিনায়াল অফ এক্সিকিউশন অ্যান আপিল শ্যাল লাই এগেনস্ট অ্যান অর্ডার অফ এ সাব রেজিস্টার রিফিউজিং টু অ্যাডমিট এ ডকুমেন্ট টু রেজিস্ট্রেশন। 71 সেকশনে বলা হচ্ছে আপিল টু দ্য রেজিস্টার ফ্রম অর্ডার অফ দ্য সাব রেজিস্টার রিফিউজিং রেজিস্ট্রেশন, অর্থাৎ আমি কিন্তু এখন আইন অনুযায়ী বলা শুরু করলাম সেকশন ধরে ধরে। এখানে সেকশন ধরে ধরে না বলে উপরে যে সংক্ষেপ ডিসকাশন করলাম সেটাও তোমরা করতে পারো, নাম্বারিং করে করে বলে দিতে পারো যে এটা 72 থেকে আলোচনা করা হয়েছে। তবে 71-এই বলা হচ্ছে যে ডিনায়াল অফ এক্সিকিউশন ব্যতীত সাব রেজিস্টারের রিফিউজের অর্থাৎ কোনো ডকুমেন্ট যদি রিফিউজ করে রেজিস্ট্রেশনের জন্য, তাহলে শ্যাল লাই এগেনস্ট অ্যান অর্ডার অফ এ সাব রেজিস্টার টু দ্য রেজিস্টার, সেই রেজিস্টারের কাছে যাবে যার অধীনে ওই সাব রেজিস্টারের অফিস অবস্থিত। ইফ দ্য অর্ডার অফ দ্য রেজিস্টার ডিরেক্টস দ্য ডকুমেন্ট টু বি রেজিস্টার্ড অ্যান্ড দ্য ডকুমেন্ট ইজ ডিউলি প্রেজেন্টেড ফর রেজিস্ট্রেশন উইদিন দ্য 30 days আফটার মেকিং অফ সাচ অর্ডার, দেন সাব রেজিস্টার উইল ওবে দ্য সেম অর শ্যাল ওবে দ্য সেম। অর্থাৎ রেজিস্টার যদি বলে যে ইয়েস
দ্য ডকুমেন্ট ইজ টোটালি কম্পিটেন্ট টু বি রেজিস্টার্ড, সাব রেজিস্টার তখন সেটাকে 30 দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করে দেবেন। দিস ইজ স্টেটেড ইন দ্য সেকশন 72 অফ দ্য রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট 1908. Then next, application to register where sub-register refuses to register on ground of denial of execution, এটাও কিন্তু আমরা পড়ে আসলাম সংক্ষেপে, যে সাব-রেজিস্টার ধরো একটা ডকুমেন্ট ডিনাই করলো, বললো যে না আসলে কনফিউজ হয়ে গেছে, এখানে কে এক্সিকিউট করেছে আমি বুঝতে পারছি না, তখন অথবা বলা হচ্ছে যে তার অ্যাসাইনি সেও ডিনাই করলো বা রিপ্রেজেন্টেটিভও ধরো ডিনাই করলো, সেই ক্ষেত্রে সেই ডকুমেন্টের রেজিস্ট্রেশনের জন্য আমরা অ্যাপিলে চলে যাবে, উনি যদি ডিনাই করেন তাহলে চলে যাবে রেজিস্ট্রারের কাছে। তখন রেজিস্ট্রার ওই যে আমরা দেখলাম যে উনি 3টা জিনিস ইনকোয়ার করবেন, তো উনি ইনকোয়ারি করবেন যে আসলে ডকুমেন্টটা এক্সিকিউটেড হয়েছে কিনা, যারা এক্সিকিউটেড করবার কথা ছিল তারা এক্সিকিউটেড করেছে কিনা, প্রপার ল অনুসরণ করা হয়েছে কিনা। তার অ্যান্সার যদি ইয়েস হয় তাহলে উনি ওটা আবার ওই সাব রেজিস্ট্রারের কাছে পাঠাবেন, যেন ডকুমেন্টটা একেবারেই নতুন আপনি রেজিস্ট্রেশন করেন, তখন সাব রেজিস্ট্রার রেজিস্ট্রেশন করবে। আর আমরা পড়লাম যে ওনার অ্যান্সার যদি নেগেটিভ হয় তাহলে এটি চলে যাবে সিভিল কোর্টে। প্রসিজিওর অফ রেজিস্টার অন সাচ অ্যাপ্লিকেশন, এটা কিন্তু আমরা এই প্রসিজিওরটা 74-এরটাই আমি ডিসকাস করে ফেললাম এতক্ষণ, যে উনি আসলে কি করবেন। দেন অর্ডার বাই রেজিস্টার টু রেজিস্টার অ্যান্ড প্রসিজিওর thereon 75, if the register find that the document had been executed, তাহলে সেটা কি হবে, তাহলে তিনি সেটা রেজিস্ট্রেশন করবার জন্য বলবেন। আর যদি ডকুমেন্ট ডিউলি প্রেজেন্টেড হয় রেজিস্ট্রেশনের জন্য 30 দিনের মধ্যে এ ধরনের অর্ডার পাওয়ার পরে, তখন রেজিস্টারিং অফিসার কিন্তু তার অর্ডার মেনে নেবেন এবং সেটাকে রেজিস্ট্রেশন করে দেবেন। আর এ ধরনের রেজিস্ট্রেশন বলা হচ্ছে শ্যাল টেক ইফেক্ট অ্যাজ ইফ দ্য ডকুমেন্ট হ্যাজ বিন রেজিস্টার্ড হোয়েন ইট ওয়াজ ফার্স্ট ডিউলি প্রেজেন্টেড ফর রেজিস্ট্রেশন। মানে এটা এমনভাবে কার্যকরী হবে যে ওখানে মনে করা হবে না যে এই ডকুমেন্টটা আসলে এত পথ ঘুরে ঘুরে এসে রেজিস্ট্রেশন হলো, মনে করা হবে যে ইট ইজ অ্যাজ প্রেজেন্টেড অ্যাজ অরিজিনাল। দেন দেখো বলা হচ্ছে যে যদি ইনকোয়ারি করা হয় তো ইনকোয়ারির জন্য কি হতে পারে, যে সমন বা এনফোর্স অফ দ্য অ্যাটেন্ডেন্স অফ দ্য উইটনেসেস, এবং তাদেরকে কিন্তু আবার রেজিস্টার এভিডেন্স দেওয়ার ক্ষেত্রেও বাধ্য করতে পারে, কারণ সেই সময় রেজিস্টারের পাওয়ারটা হবে যে সিভিল কোর্ট অনুযায়ী যে পাওয়ার, সিভিল কোর্টের যে পাওয়ার আন্ডার দ্য সিভিল প্রসিজিওর কোড 1908, উনি সেই পাওয়ার অ্যাপ্লাই করবেন এবং উনি সমন ইস্যু করতে পারবেন, উইটনেসদের অ্যাটেন্ডেন্স উনি নিশ্চিত করতে পারবেন এবং তাদের কাছ থেকে উনি এক্সামিনেশন অর্থাৎ তাদের কাছ থেকে এভিডেন্স নিতে পারবেন। এখন অর্ডার অফ রিফিউজাল বাই রেজিস্টার, ধরো রেজিস্টার এখন রিফিউজালের অর্ডার দিয়ে দিল সেকশন 76 অনুযায়ী, এভরি রেজিস্টার রিফিউজিং টু রেজিস্টার এ ডকুমেন্ট এক্সেপ্ট অন দ্য গ্রাউন্ড দ্যাট দ্য প্রপার্টি টু হুইচ ইট রিলেটস ইজ নট সিচুয়েট উইদিন হিজ ডিস্ট্রিক্ট, দ্য ডকুমেন্ট অট টু বি রেজিস্টার্ড ইন দ্য অফিস অফ এ সাব রেজিস্টার or to direct the registration of a document under section 77 or section 75. তো বলা হচ্ছে যে প্রত্যেক রেজিস্ট্রার যদি কোনো ডকুমেন্ট রিফিউজ করেন এই গ্রাউন্ড ব্যতীত, যে তার জেলায় প্রপার্টিটা অবস্থিত নয় এই কারণটা ব্যতীত যদি উনি রিফিউজ করেন, তো বলা হচ্ছে যে দ্যাট দ্য ডকুমেন্ট অট টু বি রেজিস্টার্ড ইন দ্য, ডকুমেন্ট তখন একটা সাব রেজিস্ট্রার অফিসে রেজিস্ট্রি হবে এবং উনি ডিরেক্ট দিবেন এটা রেজিস্ট্রেশন করবার জন্য 70-75 অনুযায়ী, অ্যান্ড শ্যাল মেক অ্যান অর্ডার অফ রিফিউজাল অ্যান্ড রেকর্ড দ্য রিজনস ফর সাচ অর্ডার ইন হিজ বুক নং 2. On application made by any person executing or claiming under the document shall without unnecessary delay they have a right to get the reasons so recorded. Then suit in case of order of refusal by registered. তো এটাও আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করেছি যে যদি কোনো ডকুমেন্ট রেজিস্ট্রেশন করতে অসম্মতি জানান, আবার বলা হচ্ছে টু বি রেজিস্টার্ড আন্ডার সেকশন 72 or 76, then any person claiming under such document or his representative assign may within 30 days after the making of the order of refusal institute the civil court, তখন কিন্তু তারা যে সিভিল কোর্টের অধীনে ওই জমিটা অবস্থিত সেই সিভিল কোর্টেই অ্যাপিল করতে পারে। অ্যান্ড এ সুট ফর এ ডিক্রি ডিরেক্টিং দ্য ডকুমেন্ট টু বি রেজিস্টার্ড, এবং ডিক্রি অর্থাৎ একটা অর্ডারের যে ঠিক আছে কোর্ট অর্ডার ডিরেকশন দিক যে এই ডকুমেন্টটা রেজিস্ট্রেশন করা হোক।
Failure to file a suit for or a dismissal of a suit filed under this section shall not disentitle a party to any other remedy or to which he may be entitled or on this basis on unregistered document. The provision contained in subsection 2(3) of section 75 shall mutatis and mutandis apply to all documents presented for registration in accordance with any such decree, and notwithstanding anything contained in this act, the document shall be receivable in evidence in such suit. Now, enforcing the appearance of executants and witnesses, আমরা দেখলাম যে রেজিস্ট্রার কিন্তু ইনকোয়ারি করতে পারেন এবং ইনকোয়ারি করবার সময় ওনার ক্ষমতা সিভিল কোর্টের নাই। তাহলে সিভিল কোর্টের নাই উনি যখন এক্সিকিউট্যান্টস বা উইটনেসদের অ্যাপিয়ারেন্স নিশ্চিত করবেন, তো সেই ক্ষেত্রে সেকশন 36 থেকে 39 অ্যাপ্লাই হবে। তো সেই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে, দেখো, ইফ এনি পারসন প্রেজেন্টিং এনি ডকুমেন্ট ফর রেজিস্ট্রেশন or claiming under any document which is capable of being so presented desires the appearance of any person whose presence or testimony is necessary for the registration of such document, the registering officer may in his discretion call upon such officer or the court as the government direct in this behalf, or issue a summon requiring him to appear in the registration office either in person or by duly authorized agent, as in summons may be mentioned and at a time named therein. And then 37 আছে, the officer of or court upon receipt of the peon's fee payable in such cases shall issue the summons accordingly and cause to be served upon the person whose appearance is so required. অর্থাৎ সমনের এই দুইটা বিষয় এই দুইটা সেকশনে বলা আছে, কিন্তু রেজিস্ট্রেশনের অ্যাপিয়ারেন্সের পুরা বিষয়টা কিন্তু 36 থেকে 39 নাম্বার সেকশনে ডিসকাস করা আছে। তো আমরা বাকি আরও দুইটা সেকশনে একটু দেখি কি বলা আছে, কারণ এখানে প্রথমত বলা হচ্ছে সমন ইস্যু করবে, দ্বিতীয়ত বলা হচ্ছে যে সেই সমন পিয়ন ফি পাওয়া সাপেক্ষে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করবে। অ্যাকর্ডিং টু সেকশন 38, পারসন এক্সেম্পটেড ফ্রম অ্যাপিয়ারেন্স অ্যাট রেজিস্ট্রেশন। তো যখন পার্সনদের উপস্থিত হতে বলা হবে, 38-এ বলা হচ্ছে যে কিছু কিছু ব্যক্তিকে বাদ দেওয়া হয়েছে যে তাদেরকে উপস্থিত হবার দরকার নেই রেজিস্টারের সামনে। এ পারসন হু বাই রিজন অফ বডিলি ইনফর্মিটি ইজ আনএবল উইদাউট রিস্ক অর সিরিয়াস ইনকনভেনিয়েন্স টু অ্যাপিয়ার অ্যাট দ্য রেজিস্ট্রেশন অফিস, অর এ পারসন ইন জেল আন্ডার সিভিল অর ক্রিমিনাল প্রসেস, অর person exempt by law from personal appearance in the court and who would but for the provision next hereinafter contained to be required to appear in person at the registration office shall not be required so to appear. তো বলা হচ্ছে যে এই তিন ধরনের ব্যক্তিকে মাফ করে দেওয়া হলো যদি কেউ জেলখানায় থাকে, অথবা বডিলি ইনফর্মিটি থাকে, অথবা ল কর্তৃক যদি কাউকে এক্সেম্পটেড দেওয়া হয়। তাহলে এ ধরনের ব্যক্তির ক্ষেত্রে কে উপস্থিত হবে? তো সেই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে রেজিস্টারিং অফিসার নিজে যেতে পারে অথবা কমিশন তাদের কাছে পাঠাতে পারে, তাদের পক্ষে কাউকে উপস্থিত হবার বা তাদেরকে উপস্থিত হবার দরকার নাই। নাও সেকশন 39-এ বলা হচ্ছে ল অ্যাজ টু সমন কমিশন উইটনেসেস। তো এই ক্ষেত্রে আমরা আগেই পড়লাম যে সমন কমিশন উইটনেসেস এই যাবতীয় বিষয় রেগুলেট করবার জন্য আমরা সিভিল কোর্টস যে প্রসিজিওর অনুসরণ করে, অর্থাৎ সিভিল প্রসিজিওর কোড, সেটাই অনুসরণ করা হবে এবং প্রত্যেক এই সমন কমিশন সব কিছু এই ধরনের ডকুমেন্টে অ্যাপ্লাই হবে। দেন হু ক্যান প্রেজেন্ট উইল অর অথরিটি টু অ্যাডপ্ট অ্যান্ড ইটস রেজিস্ট্রেশন। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিধান যে আসলে কে উইল বা অথরিটি প্রেজেন্ট করতে পারে রেজিস্ট্রেশন অফিসে। তবে এটা আমি একটু বলি, এখন আমরা যেটা শুরু করলাম সেটা হচ্ছে উইল সংক্রান্ত যাবতীয় বিধান, যেটা আমাদের রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্টে গুরুত্ব দিয়ে বর্ণনা করা আছে এবং শুরু হয়েছে 40 নাম্বার সেকশন থেকে। According to section 40, the testator or after his death any person claiming as executor or otherwise under a will may present to any register or sub-register for registration. তো কোনো টেস্টেটর অথবা টেস্টেটরের মৃত্যুর পর, টেস্টেটর মানে যে উইল করেছে সে, টেস্টেটরের মৃত্যুর পর যে ক্লেম করছে যে না ঠিক আছে আমি উইলটা উপস্থিত করতে পারি, তারা রেজিস্টার বা সাব রেজিস্টারের কাছে উপস্থিত করতে পারে। দ্য ডোনর, দাতা, অর আফটার হিজ ডেড ডোনি, দাতা মরে গেলে ডোনি, অফ এনি অথরিটি টু অ্যাডাপ্ট, অ্যাডাপশানের অথরিটির
বিষয়টা প্রেজেন্ট করতে পারে। অর দ্য অ্যাডাপটিভ সন, অথবা যে অ্যাডাপটিভ পুত্র সে প্রেজেন্ট করতে পারে। নাও অ্যাকর্ডিং টু সেকশন 41, উইল এবং অথরিটি টু অ্যাডপ্ট রেজিস্ট্রেশনের বিষয়টা এখানে বলা হচ্ছে। Will or an authority to adopt presented for registration by the testator or donor may be registered in the same manner as the other document. অর্থাৎ উইল বা অ্যাডপশনের ডকুমেন্টও অন্যান্য ডকুমেন্টের মতোই একইভাবে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। উইল বা অথরিটি টু অ্যাডপ্ট যেটা রয়েছে এটা রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রেজেন্ট করা হয় বা যদি অন্য কোনো ব্যক্তি দ্বারা, অর্থাৎ any other person entitled to present it, it shall be registered if the registering officer is satisfied. তো ওনাকে এই তিনটা বিষয়ে স্যাটিসফাই হতে হবে, তাহলেই কিন্তু উনি রেজিস্ট্রেশন করে দেবেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তির উইলটা প্রেজেন্ট করবার কথা ছিল সে প্রেজেন্ট করলো না, আর একজন করলো, সেই ক্ষেত্রে কি হবে? তো সেখানে বলা হচ্ছে দ্যাট দ্য উইল অর অথরিটি ওয়াজ এক্সিকিউটেড বাই দ্য টেস্টেটর অর ডোনর অ্যাজ দ্য কেস মে বি, দ্যাট দ্য টেস্টেটর অর ডোনর ইজ ডেড and that the person presenting the will or the authority of the adopt is under section 40 entitled to present the same. Now, deposit of wills, section 42. Any testator may either personally or by duly authorized agent deposit with any registered his will in a sealed cover superscribed with the name of the testator and that his agent if any, and with a statement of the nature of the document. এখন উইল ডেপোজিশনের বিধানটা আছে 42 অনুযায়ী। যে ব্যক্তি উইলকারী তিনি পার্সোনালি অথবা ডিউলি অথরাইজড কোনো এজেন্টকে দিয়ে উইলটাকে ডিপোজিট করতে পারেন রেজিস্ট্রারের কাছে, এবং সেখানে টেস্টেটরের নাম বা এজেন্টের নাম উল্লেখ থাকবে, উইলের নেচার উল্লেখ থাকবে। টেস্টেটর আরও সেখানে এন্ডোর্স করবে যে কোন ব্যক্তি আসলে এই উইল কার কাছে ডেলিভার করা হবে তার মৃত্যুর পরে। প্রসিজিওর অন ডিপোজিট অফ উইল। এখন উইল ডিপোজিটের প্রসিজিওর কি প্রসিজিওর অনুসরণ করা হবে? তো রেজিস্টার এ ধরনের কোনো কভার পেলে যদি তিনি স্যাটিসফাইড হন যে ব্যক্তি এটা প্রেজেন্ট করবার জন্য যোগ্য, অর্থাৎ টেস্টেটর বা তার এজেন্ট তারাই প্রেজেন্ট করেছে, তখন তিনি রেজিস্টারের যে 5 নম্বর বই থাকে উইল সংক্রান্ত, সেখানে সেটা নোট করে রাখবেন। এবং বলা হচ্ছে যে ইয়ার, মান্থ, ডে, আওয়ার, প্রেজেন্টেশন, রিসিপ্ট এবং যে ব্যক্তি তাকে প্রেজেন্ট করলো, যাদেরকে উনি টেস্টিফাই করলেন বা আইডেন্টিফাই করলেন তার এজেন্ট, অর এনি লেজিবল ইনস্ক্রিপশন উনি সেখানে অন্তর্ভুক্ত করবেন। রেজিস্টার্ড শ্যাল দেন প্লেস অ্যান্ড রিটেইন দ্য সিল্ড কভার ইন দ্য ফায়ারপ্রুফ বক্স। এরপরে কিন্তু উনি ফায়ারপ্রুফ বক্সের মধ্যে কাভারটা রাখবেন। And withdrawal of sealed cover deposited under section 42 নম্বর সেকশন অনুযায়ী সিল কভার যখন ডেপোজিট হয়ে থাকবে সেটাকে কিভাবে উইথড্র করা যায়? তো যিনি টেস্টেটর আছেন যিনি অর্থাৎ কভারটা জমা দিয়েছেন, তিনি যদি উইশ করেন যেটা আমি উইথড্র করব, দেন হি মে অ্যাপ্লাই পার্সোনালি অর বাই অথরাইজড এজেন্ট টু দ্য রেজিস্টার who holds it in deposit and such register if satisfied that the applicant is actually the testator or his agent shall deliver the cover accordingly. And then proceedings on death of the depositor. এখন ডেপোজিটরি যদি মারা যান তাহলে সেই ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন অফিস কি প্রসিজিওর অনুসরণ করবেন? এখন বলা হচ্ছে যে অন অ্যাপ্লিকেশন রেজিস্টার মে ওপেন দ্য সেম, যদি টেস্টেটর মারা যায়, অ্যান্ড ইফ দ্য রেজিস্টার ইজ স্যাটিসফাইড দ্যাট টেস্টেটর ইজ ডেড, দেন হি শ্যাল ইন অ্যাপ্লিক্যান্টস প্রেজেন্স upon the cover and at the applicant's expense cause the contents thereof to be copied in his book now 3 and then deliver the deposited will to the nominee of the testator or his representative. যিনি অ্যাপ্লাই করবেন ওটা ওপেন করবার জন্য তার উপস্থিতিতে উনি ওটা আনকভার করবেন, অ্যান্ড দেন অ্যাপ্লিক্যান্টের খরচেই কিন্তু এটা হবে। উনি উইলের কন্টেন্ট লিখে রাখবেন তার 3 নাম্বার বই এবং তারপর উইলটার যিনি বেনিফিশিয়ারি তার কাছে পৌঁছাবেন। In respect of any will deposited, no steps are taken by the testator or other person under section 44 or subsection 1 of this section, then register shall follow the procedure hereinafter provided. অর্থাৎ ডিস্ট্রাকশন করে দেবেন।
যেটা আমাদের দেখো 46 এর এতে বলা আছে, সেভিং অফ সার্টেন ইনঅ্যাক্টমেন্টস অ্যান্ড পাওয়ার অফ কোড সেকশন 46। এখন বলা হচ্ছে সার্টেন ইনঅ্যাক্টমেন্ট, কিছু ইনঅ্যাক্টমেন্ট সেভ করা হয়েছে এই সেকশানে, এবং কোর্টের পাওয়ার। তো ইনঅ্যাক্টমেন্ট সেভের বিষয়টা আমি বলছি না, কোর্টের পাওয়ারটা একটু বলতে চাচ্ছি। When any such order is made, the registrar shall, unless the will has been already copied under section 45, open the cover and cause the will to be copied in his book Nong 3, make a note on the copy, and the original has been removed into court in pursuance of the order aforesaid. অর্থাৎ সাকসেশন আইনের 1925 সালে যা বলা আছে এর কোনো কিছুই কিন্তু এই আইনের প্রভিশনগুলো অ্যাফেক্ট করবে না। অর্থাৎ উইল প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে, কম্প্যালেশনের ক্ষেত্রে, কোনো কিছুর ক্ষেত্রেই নয়। নাও উইল ডিস্ট্রাকশন 46 এতে বলা হচ্ছে যে রেজিস্ট্রারের কাছে কোনো উইল যদি জমা দেওয়া হয় এবং রেজিস্ট্রেশনের যে অর্ডিন্যান্স 1962 কমেন্সমেন্ট অফ অ্যামেন্ডমেন্ট অর্ডিন্যান্স, and any will thereafter deposited may be destroyed after following the procedure hereinafter provided if the will is not registered before such destruction. অর্থাৎ উইল যদি রেজিস্ট্রেশন না করা হয় ডিস্ট্রাকশনের পূর্বে, তাহলে কিন্তু এটা ডিস্ট্রাকশন করা হবে। বলা হচ্ছে যে প্রত্যেক রেজিস্টারিং অফিসার জুলাই মাসের 1 তারিখে ইন দ্য ইয়ার নেক্সট আফটার দ্য কমেন্সমেন্ট অফ রেজিস্ট্রেশন অ্যামেন্ডমেন্ট অর্ডিন্যান্সের, এটা বলা হচ্ছে, এটা আমাদের বলার দরকার নাই যখন আমরা আসলে লিখবো বা বলবো। তো প্রত্যেক রেজিস্টারিং অফিসার 1st July, 1st day of July succeeding 3rd year send a post a notice every depositor and his nominee inquiring about the depositor's present address and shall enter on the cover and his registers any new addresses supplied in response of such notice. রেজিস্টার এটা তার একটা মানে কি বলবো অফিসিয়াল ডিউটি যে প্রত্যেক 1 জুলাই উনি সব টেস্টেটরদের কাছে একটা চিঠি দেবেন যে অ্যাড্রেস ঠিক আছে কিনা, এবং জবাবে যদি চিঠি আসে উনি নতুন অ্যাড্রেস লিখে রাখবেন। দেন যদি এরকম হয় যে রেজিস্টার যদি স্যাটিসফাই হন যে টেস্টেটর মারা গেছে, অথবা উনি ইনকোয়ারি করলেন যে টেস্টেটর ডেথ এবং ন্যাচার অফ ইনফরমেশন অন হুইজ হি অ্যাক্টেড, তখন উনি কোন ইনফরমেশনের ভিত্তিতে কাজটি করছেন সেটি উনি লিখবেন। দেন কভারটি ওপেন করবেন কোনো একজন জুডিশিয়াল অফিসারের, নট বিলো দ্য র্যাঙ্ক অফ অ্যাসিস্ট্যান্ট জাজ। দেন হি শ্যাল দেয়ার আপন ইস্যু এ নোটিস টু দ্য এক্সিকিউটর, তারপর উনি কিন্তু এক্সিকিউটরকে নোটিস করবেন যদি কোনো এক্সিকিউটর থেকে থাকে, অ্যান্ড অন্যান্য সাচ আদার পার্সনকে উনি নোটিস করবেন যারা এই উইল অনুযায়ী বেনিফিট পেতে পারে তাদেরকে। দেন বলা হচ্ছে যে ইনফর্মিং দেম অ্যাবাউট দ্য এক্সিস্টেন্স অফ দ্য উইল অ্যান্ড অলসো দ্যাট আনলেস স্টেপস আর টেকেন উইদিন এ পিরিয়ড অফ 6 months দেয়ার ফ্রম দ্য রেজিস্ট্রেশন অফ দ্য উইল দ্য ডকুমেন্ট শ্যাল বি লায়াবল টু বি ডেস্ট্রয়েড। এবং তারা কিন্তু নোটিস করবে যে এই উইলটি যদি 6 মাসের মধ্যে নিবন্ধন করা না হয় তাহলে কিন্তু এই ডকুমেন্টটা আমরা ডেস্ট্রয় করে ফেলবো। এবং এই 6 মাস অতিবাহিত, তারা কিন্তু 6 মাস দেখবে, এই 6 মাস অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরে তারা ডিস্ট্রাকশন অফ রেকর্ডস অ্যাক্ট 1917 অনুযায়ী উইলটিকে ডেস্ট্রয় করে ফেলবেন। দ্য রেজিস্ট্রেশন অফ দ্য সেম ক্যান বি ইনঅ্যাক্টেড অ্যাট দ্য রিকোয়েস্ট অফ দ্য পার্সন এন্টাইটেল দেয়ার টু অন পেমেন্ট অফ দ্য প্রপার চার্জেস। আর যদি অপোজিট কোনো চিত্র হয়ে থাকে, অর্থাৎ রেজিস্ট্রার যখন জানতে চেয়েছেন তখনই রেজিস্ট্রারের কাছে হয়তো বা বেনিফিশিয়ারি মানে নোটিস করেছেন, ইন দ্যাট কেস পেমেন্টের চার্জ নিয়ে তখন তাদের উইলটি নিবন্ধন করা হবে। নাও টাউট সংক্রান্ত বিধান। এখন টাউট সংক্রান্ত বিধানের শুরুতেই আমরা দেখব রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্টের 80 A থেকে 80 F পর্যন্ত টাউট সংক্রান্ত বিধান আলোচনা করা হয়েছে। এবং রেজিস্ট্রেশন আইন কিন্তু পারমিট করেনি যে রেজিস্ট্রেশন অফিসের প্রিমাইজের মধ্যে কোনো টাউট ঘোরাফেরা করুক, যার কারণে কিন্তু টাউটদেরকে প্রহিবিট করা হয়েছে এবং তাদের পেনাল্টিরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন হু ইজ টাউট? টাউট মিনস এ পারসন who is defined in section 2 subsection 11 who habitually frequents the precincts of a registration office without a license granted to him under the rules made under section 80G for the purposes of obtaining employment for himself or for any other person in connection with any registration business, or who is declared to be deemed to be a tout for the purposes of this act by rules made under section 80G.
টাউট বলতে এমন ব্যক্তিকে বুঝাবো যারা রেজিস্ট্রেশন অফিসে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা করে এবং সেখানে আসলে তারা ডিড রাইটার হিসেবে তাদের কোনো লাইসেন্স নাই, লাইসেন্স ব্যতীত যদি কোনো ব্যক্তি ঘোরাফেরা করে তখন আমরা তাদেরকে বলবো টাউট। পাওয়ার্স টু ফ্রেম অ্যান্ড পাবলিশ লিস্ট অফ টাউট সেকশন 80 এতে বলা হচ্ছে যে প্রত্যেক রেজিস্ট্রার তার ডিস্ট্রিক্টে, তার অফিসে এবং সাবঅর্ডিনেট কোনো অফিসে, দ্যাট ইজ সাব ডিভিশনাল অর এভরি সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট and as regards the registration office within his own বলা যায় jurisdiction may frame and publish list of person prove to his satisfaction or prove to the satisfaction of sub register by evidence of general repute or otherwise habitually to act as a tout, অর্থাৎ তাদেরকে কিন্তু স্যাটিসফাইড হতে হবে যে এরা অভ্যাসগতভাবেই টাউট, and may time to time alter and amend such list. No person name shall be included in any such list until he shall have had an opportunity of showing cause against such inclusion. তবে টাউট হিসেবে লিস্টে কোনো ব্যক্তির নাম এমনি এমনিই দেওয়া যাবে না, তাদেরকে কিন্তু একটা শুনানির সুযোগ দিতে হবে। Where the name of any person is included in the list framed and published by a subdivisional magistrate under this section, such person may within 30 days of the publication of the list in which his name first appears apply in writing to the register of the district for the removal of his name from such list, and the orders of the register passed after such inquiry, if any, as he considers necessary on such application shall be final. এক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে যদি কোনো ব্যক্তি তার নাম টাউটের লিস্টে দেখতে পায় তাহলে কিন্তু সে 30 দিনের মধ্যে ওই লিস্ট পাবলিকেশন থেকে লিখিতভাবে রেজিস্ট্রারের কাছে ওই ডিস্ট্রিক্টে অ্যাপ্লাই করতে পারে যে তার নাম রিমুভ করা হোক। সেক্ষেত্রে রেজিস্ট্রারের অর্ডারই হবে চূড়ান্ত এবং ফাইনাল অর্ডার হবে। তিনি যদি অর্ডার দেন ঠিক আছে লিস্টে থাকবে না থাকবে না, আর যদি বলেন থাকবে তাহলে থাকবে। অ্যান্ড দেন ইনকোয়ারি বাই এ সাব রেজিস্ট্রার রিগার্ডিং সাসপেক্টেড টাউটস, অর্থাৎ যদি কোনো সাসপেক্টেড টাউট সাব রেজিস্ট্রার অফিসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করে তাকে নিয়ে কিন্তু ইনকোয়ারি করবার অধিকার আছে সাব রেজিস্ট্রারের। তো এনি রেজিস্টার অফ এ ডিস্ট্রিক্ট অর অফ সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট may send to any sub-register within the jurisdiction of such authority the name of any person alleged or suspected to be a tout and request the sub-register to hold an inquiry in regard to the such person. Register যদি মনে করেন তাহলে সাব রেজিস্ট্রারের কাছে একটা রিকোয়েস্ট পাঠাতে পারে যে এই ব্যক্তিকে আমরা টাউট হিসেবে সাসপেক্ট করছি, আপনি ইনকোয়ারি করেন যে আসলেই উনি টাউট কিনা। দেন এ ধরনের একটা রিকোয়েস্ট আসার পরে সাব রেজিস্ট্রার তখন যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ আসছে তাকে কিন্তু একটা শোয়িং কজের একটা অপরচুনিটি দিবে, যেটা আমরা আগের সেকশনেই পড়লাম। তার কাছ থেকে শুনানি করবেন এবং শুনানি করার পরে উনি একটা রিপোর্ট পেশ করবেন, যে রেজিস্ট্রার তাকে রিকোয়েস্ট করেছেন তাকে রিপোর্ট পেশ করবেন যে হ্যাঁ তার স্যাটিসফ্যাকশানে উনি টাউট প্রমাণিত হয়েছেন। অ্যান্ড অথরিটি মে ইনক্লুড দ্য নেম অফ দ্যাট পারসন ইন দ্য লিস্ট অফ দ্য টাউট, এবং টাউট হিসেবে তার নাম পাবলিশড হওয়ার পরে কিন্তু সেটাকে আবার টাঙিয়ে দেওয়া হবে। হ্যাঙ্গিং আপ অফ লিস্ট অফ টাউটস ইন রেজিস্ট্রেশন অফিস, a copy of every such list shall be kept hanging up in the registration office to which the same relates, অর্থাৎ টাউটদের নাম লিস্ট হবে পাবলিশড হবে তাই নয়, সেই কপিটাকেও ওই লিস্টের কপিটাকেও ঝুলিয়ে রাখা হবে রেজিস্ট্রেশন অফিসে, টাঙিয়ে দেওয়া হবে যাতে সবাই বুঝতে পারে হু আর দ্য টাউটস। দেন এক্সক্লুশন অফ টাউটস ফ্রম প্রিসিংটস অফ রেজিস্ট্রেশন অফিস সেকশন 80D, a registering officer may by general or special order exclude from the precinct of his registration office any person whose name is included in such any list. রেজিস্ট্রারিং অফিসার জেনারেল বা স্পেশাল অর্ডারে যে কোনো ব্যক্তির নাম এক্সক্লুড করতে পারেন যার নাম এই টাউটের লিস্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রিজাম্পশন অ্যাজ টু টাউটস ফাউন্ড উইদিন প্রেসিংটস অফ রেজিস্ট্রেশন অফিস, every person who having been excluded from the precincts of registration office under section 80D is found within the precincts of any registration office without written permission from the registering officer shall be deemed to be acting as a tout for the purposes of section 82A. However, this section shall not apply where such person is a party to a document intended for registration at such office or has been directed to appear by the process of registering officer.
তো যদি কোনো ব্যক্তিকে এভাবে প্রেসিংস থেকে এক্সক্লুড করে দেওয়া হয় রেজিস্ট্রেশন অফিসের এবং বলা হয় যে তুমি রিটেন পারমিশন ব্যতীত আসবা না, তাহলে কিন্তু সে আর ঢুকতে পারবে না, আসতে পারবে না। তবে এই বিধানটা যে সকল ব্যক্তি দলিল রেজিস্ট্রেশন করতে আসে বা হেল্প করতে আসে বা এজেন্ট, তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। অ্যারেস্ট অফ অ্যান্ড ট্রায়াল অফ দ্য টাউট 80F. Any registering officer may, by an order in writing, direct any person named in the order to arrest any such tout found within the precincts of the registration office, and such tout may be arrested accordingly and shall be forthwith proceed before the registering officer. তো রেজিস্টারিং অফিসার সামটাইমস কিন্তু লিখিত অর্ডার করতে পারেন যে টাউট হিসেবে যাদের নাম লিস্টে আছে তাদেরকে অ্যারেস্ট করা হোক, অর্থাৎ গ্রেপ্তার করা হোক, এবং তাদেরকে তখন গ্রেপ্তার করা হবে এবং তাদের কিন্তু ট্রায়াল চলবে। If the tout admits his offence, the provision of section 480, 481 of the Code of Criminal Procedure shall be applicable, and so far as may be, to his detention, trial and punishment. If the tout doesn't admit his offence, the provisions of section 480 and the said code shall be similarly applicable to his detention, trial and punishment. A registering officer shall be deemed to be a civil court for the purposes of section 480, 481 and 482 of the said code. And penalty: whoever acts as a tout whilst his name is included in the list of touts framed and published under this act, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 months, or with fine which may extend to 500 টাকা, or with both. সুতরাং টাউট হিসেবে যদি কারোর নেম পাবলিশড হয় তাহলে এটা কিন্তু পানিশেবল এবং তার ইমপ্রিজনমেন্ট হতে পারে 3 মাস এবং 500 টাকা জরিমানা অথবা দুটোই পেনাল্টি তার হতে পারে। So if you have any question in this part 2, discussed part 2, you can make in the comments box below, and next I will discuss part 3, the duties of the registering officer. So that's all for today. Meet you soon inshallah. Allah Hafiz.